सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस से नाल। मध्य प्रदेश का सियासी संकट होया डूंगा। कांग्रेस के जनरल सकत्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिता अस्तीफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा ते लगाए दोष, कहा भाजपा चल रही है चालां। कोरोना वायरस नाल पीड़ितां दी भारत विच गिनती होई 54। अज ईरान विच फसे 58 भारतीयां नूं लिआंदा गया वापस भारत। ईरान विच कोरोना वायरस कारण हुण तक 237 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 7000 तो ज्यादा ने इस नाल प्रभावित। आम आदमी पार्टी के आगू अमन अरोड़ा ने विन्ने कैप्टन सरकार ते निशाने। पटियाला विच बेरोजगार अध्यापकों ते होए लाठी चार्ज की कीती निंदा, कहा नौजवान रोजगार मांग रहे हैं ते कैप्टन दे रहे हैं डांगा। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने भी पटियाला धरने ते बैठे अध्यापकों नाल कीती मुलाकात। पुलिस वालों कीते लाठी चार्ज की निंदा करदिआं बैंस ने कैप्टन सरकार तो बेरोजगार अध्यापकों नूं नौकरियां देण दी कीती मंग। ते होले महल्ले के तीजे दिन भी खालसे की जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते लगियां रौनकां। लखां की गिनती विच संगतां ने कीती शिरकत। श्री अकाल तख्त साहिब तो भी निकलिया इतिहासिक नगर कीर्तन। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश का सियासी संकट डूंगा होंदा जा रहा है। कांग्रेस के जनरल सकत्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अस्तीफा दे दिता है। चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अज भाजपा विच शामिल हो सकते हैं। दस दईए कि सिंधिया ने अपना अस्तीफा 9 मार्च ਨੂੰ ही पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी ਨੂੰ भेज दिता सी। हुण सिंधिया ने खुद अपने अस्तीफे ਨੂੰ ट्विटर ਤੇ शेयर कर दिता है। याद रहे कि इस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ज्योतिरादित्य सिंधिया ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। आपको हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। आपने ये डिसीजन क्यों लिया? बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं सर? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आपने ये डिसीजन क्यों लिया? आप कुछ कहना चाहेंगे? औपचारिक तौर पर कब ज्वाइन कर रहे हैं? आपने डिसीजन क्यों लिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के अस्तीफे तो बाद मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वह माफिया की सहायता नाल अपनी सरकार नूं अस्थिर करने की कोशिश की इजाजत नहीं देंगे। कमलनाथ ने कहा कि वह सारी उम्र लोगों को समर्पित रहे, पर भाजपा उन्हां दी सरकार नूं अनैतिक तरीके नाल अस्थिर करने दीआं व्योंतां कढ रही है। मैं भोपाल जा रहा हूँ, वापस सबसे बैठ के हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हुई है सर। मेरी सब बातों पर चर्चा हुई है। इसमें राज्यसभा में कोई विवाद नहीं है। हाँ, सर्वसहमति से राज्यसभा का निर्णय होगा। नामों को लेकर कौन कौन जाएगा, नाम को चर्चा हुई सर? दिग्विजय सिंह सिंधिया, ये बहुत सारे, मैंने कहा इसमें सर्वसहमति से सब हो रहा है। बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से सब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी क्या चर्चा हुई है? आखिर मंशा क्या है बीजेपी की? मंशा तो यही है कि उनसे रहा नहीं जा रहा कि अब उनका खुलासा वो सोचते हैं। उनके 15 साल के जो कारनामे थे, उनके घोटाले थे, उसका खुलासा होने जा रहा है। इसीलिए वो बड़े परेशान हैं और चिंतित हैं। सर, विनय सहज तो मुद्दे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी जो गुटबाजी है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। पूरा प्रदेश जानता है कि मेरे प्रदेश में कोई गुट नहीं है। मैंने हमेशा हर कांग्रेस जन का साथ दिया। मेरा कोई गुट नहीं है। पूरा प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार का सदस्य ये जानता है। चीन तो शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया नू अपनी लपेट विच ले लिया है। देश विच मंगलवार नू कोरोना वायरस के 10 नवे मामले सामने आए। केरल ने 6 नवे मामलों की जानकारी दी है। कर्नाटक विच भी 4 मामले सामने आए ने। इस दे नाल ही भारत विच मरीजों की गिनती हुण तक 54 हो गई है। इस दौरान ईरान विच फसे भारतीयों नू एयरफोर्स का जहाज वापस ले आया है। यह जहाज आज सवेरे 58 भारतीयों के पहले समूह नाल वापस आया। यह जहाज तेहरान एयरपोर्ट तो रवाना होया ते इसकी लैंडिंग गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से हुई। दस्सिया जा रहा है कि इन्हां विचों 58 भारती ईरान की धार्मिक यात्रा लई गए सन। इन्हां लोकां दे परिवारक मैंबरां ने विदेश मंत्री एस जयशंकर नूं उन्हां दी वापसी लई बेनती कीती सी। ईरान विच संक्रमित व्यक्तियों की कुल गिनती 7000 नूं पार कर गई है। ईरान विच कोरोना वायरस कारण हुण तक 237 लोगों की मौत हो चुकी है। इस अलावा ईरान विच लगभग 70,000 कैदी कोरोना की तबाही कारण जेलों विचों रिहा कर दिते गए ने। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने आज बटाला विच वख-वख विकास कामां दी शुरुआत की। पत्रकारां नाल गलबात दौरान बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों
ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। देखो बाबे नानक जी के सहुरिਆਂ करके 5.5 साल बाबा नानक जी का साल मनाया जा रहा। उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पहला भी पैसे भेजे सी, हुण फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृपा करके 25 करोड़ भेजा वा। उस काम पुराने पास हुए सी 3 करोड़ के काम ने वो शुरू किए ने। सेठ साहब ने अपने कर कलमां नाल ये काम शुरू कराया ते मैं बटाले वाले वालों सारे वालों कैप्टन साहब का रही हाँ, मनप्रीत का रही हाँ, ਜਿਹੜੇ इन्नी खुल के मदद कर रहे हैं ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਨ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਸਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੈਰਗਾਹ ਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਛੇਤੀ ਅਟੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਢਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੂਮਨ ਡੇ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਵੇਂ ਆਪਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁਰਕੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ IAS ਤੇ PCS ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, 40-40 ਸਾਲ 35-35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ MLAs MP ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰਵੱਈਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 14,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਉ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਭਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 14-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਲਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ
ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੁਰਮਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਿਕਲਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ? ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ? ਸੁਰਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਰਮਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਰਮਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਸਵਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ 4 ਦਿਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਮਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਧ ਢਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ 10-15 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਿੱਟ ਦਿਖਾਓ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਿੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਏਡੀਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸਓਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ
ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਢਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ 11 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਸਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 304A ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਰੌਡ ਡੈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਹੋਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 300 ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੇਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਬਹਾਮਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 56 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਾਮਾਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ 9 ਹੋਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 56 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਡੂੰਘਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਲਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 54। ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 58 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 237 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਜਦਕਿ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।